കർത്താവേ, യാതൊരു സ്വത്തുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ നിന്റെ അൾത്താരയിലേക്ക് വരികയാണ്. മിശിഹായേ, തൂങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഈ കൊമ്പങ്ങാനും ഒടിഞ്ഞ് എന്റെ തലയിൽ വീണാൽ ഞാൻ തലപൊട്ടി ചത്തുപോകും. കാത്തോളനെ, ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ 1000 മെഴുകുതിരികൾ അവിടുത്തെ അൾത്താരയിൽ കത്തിച്ചോളാം. സൂക്ഷിച്ചു വാടാ മാങ്കാണ്ടി. என்ன பண்றது? நான் சாக போறேன்டா. என்ன விட்டுட்டு போவாதீங்க. அப்படியா? എന്നാ നീ പിടി വാ. ഒരു ധൈര്യത്തിന് കയറ് സ്ട്രോങ് ആണ്. എന്താ என்ன ஆசானே, തുണിയെല്ലാം പോട്ടിട്ട് സേഫ്റ്റിടാ. ടൈറ്റ് ആവുമ്പോ എന്റെ തൊണ്ട വേദനിക്കില്ലേ? എനിക്ക് ടോൺസിലൈറ്റിസ് ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴുത്ത് ഭദ്രമാ പാക്ക വേണ്ട. என்ன ஆசானே, என்ன பிரச்சனை? எல்லாம் போச்சுடா. எல்லா சொத்துக்களும் அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த புறம்போக்கு பையனுக்கு எழுதி வச்சாச்சு. நான் இனி எதுக்கு வாழணும்? அப்படியா விஷயம்? ஆமாண்டா. அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. எப்படி ஆனாலும் அந்த பொண்ணுக்கு பாதி சொத்து கிடக்குமே. அது എനിക്കെന്താടാ இருக்கு. എന്താ? அந்த சோம சார், அந்த புறம்போக்கு. ஆமா ஆமா, அவர் அமெரிக்காவில் போய் திரும்பி வரதுக்கு முன்னாலே ஆசான் அந்த பொண்ணுனை காதல் பண்ணி கல்யாணம் செய்தா அந்த சொத்து முழுவதும் உங்களுக்கு கிடக்குமே. നടക്കണ കാര്യമല്ല പറടാ. நடக்காம எங்க போகுது? சின்ன பொண்ணு தானே. ஆகட்டுமே. உங்களுக்கு வயசாய் போச்சா? ஏரியா 45 50. கம்மி பண்ணடா. 60 வயசானாலும் சிங்கம் சிங்கம் தான். என்ன இது? சிங்கம் நன்னா இருக்கு. எங்க அப்பா எங்க அம்மாவை கல்யாணம் கட்டும் போது அம்மாவுக்கு 16, அப்பாவுக்கு 61. இந்த விஷயம் அம்மாவுக்கு தெரியுமா? அப்பா பரவாயில்ல, நீ விஷயத்துக்கு வாடா மாயண்டி. ஆசானே, என்ன உடம்பு, என்ன மசலி பழமாங்க போல இருக்குது. அழகு அழகு. എന്നാലും അവള് സമ്മതിക്കോ? சம்மதிக்க வைப்பேன். எப்படி? அது எனக்கு விடுங்க. நம்ம மந்திரவாதி சாமிக்கிட்டு ஒரு தைலம் இருக்கு. அந்த தைலம் யார் மேலாவது புரட்டினா அவங்க உங்க பின்னாடி நாய் மாதிரி சுத்தி சுத்தி வந்துடும். ഇനിയിപ്പോ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പോവടാ? മണ്ണും പൊടിയും കൊണ്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേവരെ ചെന്നിട്ടില്ല, ദക്ഷിണം കൊടുത്തിട്ടില്ല. நான் வாங்கிட்டு வர்றேன், நீ தைரியமா இருங்கோ. ஆனா எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணணும். എന്നടാ? நீங்க அந்த சோஃபியா பெண்ணை கல்யாணம் செய்தா நான் தான் உங்க எஸ்டேட் மேனேஜர். സമ്മതിച്ചു. அப்படி சொன்னா பத்தாது, கையாலே அடிச்சு சத்தியம் போடணும். கையால? ஆமா. ஐயோ സത്യം സത്യം. മൂന്നാഴ്ച ഇനി കൊണ്ട് വേണം. போதும் போதும் போதும். ആ സോഫി പെണ്ണ് എനിക്ക് കിട്ടുവോ? அந்த சோஃபி கெட்டு நடக்கலனாலும் இந்த கெட்டிங்க சேஃப்டியா இருக்கும். ஆசானே, கிடைச்சாச்சு. ஆசானே, புடி புடி புடி, கிடைச்சாச்சு. തൈലം കിടച്ചാച്ചാ? காடல் தைலம் கிடைச்சாச்சு. അതെ, വെള്ളമൊഴിച്ച് കുടിക്കണം, പാലൊഴിച്ച് കുടിക്കണം? அப்பா அப்பா குடிக்காதுங்க. இது கையில கொஞ்சம் ஊத்தி அந்த பொண்ணு மேலே தடவியா போதுം. അത് തപ്പ്. ഒരു പെണ്ണ് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുളിമുറിനകത്ത് കയറാനും ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഡീസൻസിക്ക് പറ്റില്ല. അതൊന്നുമേ വേണം ആസാനെ. கொஞ்சம் தைலம் ஊத்தி அப்படியே அந்த பெண்ணு கை மேலே கை காமிக்க டச் பண்ணியா போதும். അപ്പൊ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് ഊത്തട കയ്യില് കൊഞ്ചം കൂടി ഊത്തട. கல்யாணத்துக்கு இது போதும். சொத்துக்கு? ஓ சொத்துக்கு. കാതൽ പണം, കാതൽ പണം. அப்படி ஒரு படம் இருக்கா? പടമല്ലടാ, മണം. ಏಯ್ ಮಾತುಟಿ, ಏನು ವಿಶೇಷ? നല്ല ವಿಶೇಷം. ಸೋಫಿಯಾൾക്ക് ಒಂದು ಲೆಟರ್ ದಾರೆ. സോഫിയക്ക് ലെറ്ററാ? മയണ്ടി, ഞാൻ കൊടുക്ക മാട്ടെ. കടലിക്ക് ആവത്തുതാ? പെടലിക്ക് എന്ത് പറ്റി? കടലിക്ക് ആവത്തുതാ? ഓ, കത്ത് കൊടുക്കാം. കൊടുക്കാം. മയണ്ടി കണ്ടോടാ, അവളുടെ കൈക്ക് തൈലം തേക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉടയമ്പരം കൊണ്ടുവന്നതാ. நான் சொல்லல, இன்னையில இருந்து உங்களுக்கு தீபாவளி. ദീപാ வலி வலி. ഇതെന്താ കുതിരക്ക്? കുതിര പിന്നാലെ വരുന്നത്? ஐயோ ஆசானே, நீங்க அந்த தைலம் குதிரை மேல தேய்ச்சாச்சா? ஆமா, അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയത്താവൂലേ? ஐயோ, பொண்ணு மேல தேய்க்க சொன்ன தைலம் குதிரை மேல தேய்ச்சாச்சா? ஆமா. அப்ப குதிரை குங்க மேல காதல் வருவ. ஐயோ, குதிரை காதல் பண்ணுமா? ஆமா. ஐயோ, குதிரை. ஐயோ ஐயோ ஆசானே, ஓடாசானே. ஐயோ, കുതിരക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? എന്തിനാ ഓടുന്നേ? ഞാൻ സോഫിക്ക് ഒരു കത്തേറാൻ വന്നതാ. അതിനെങ്ങനെ? എന്റെ മാതാവേ, ഭയാണ്ടി, ഇത് എന്തൊടുക്കണ്ട തൈവാടാ? ஆசானே, ஒலிஞ்சோட ஸ்ட்ரைட்டோடு.
ഇല്ല. രക്ഷപ്പെട്ട് എന്റെ അമ്മേ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ. അയ്യോ അയ്യോ ദാ വണ്ടി. അയ്യോ ദാ വണ്ടി, ദാ വണ്ടി. അയ്യോ 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 എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. അയ്യോ കൂടെ പാതി നിറച്ചാ പോരാ, നന്നായിട്ട് നിറയ്ക്കണം. ಏನು നന്നായി കൂടാ നിറക്കുബേക്കു. ನನ್ನ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು. ആഹാ എന്തത് അതെത്ര ചിരിച്ചിട്ടോടനെ? അല്ല മാലതി, എന്താ? ഈ നന്നെ കൂടെ നിദ്രബേക്കു. അയ്യോ വേണ്ട സാറേ, കൊച്ചമ്മോരറിഞ്ഞ വളരെ മോശമല്ലേ. അല്ല എന്റെ അർത്ഥം. വേണ്ട വേണ്ട, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ മണ്ടം കളിക്കണ്ട. അയ്യോ സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലേ. ഒന്ന് പോ സാറേ. പറയില്ല. ആ എല്ലാവരും നന്നെ കൂടെ നിദ്രബേക്കു. എന്തായി? ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ, മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു. കർത്താവേ, എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ? ക്യാരറ്റിന്റെ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലല്ലേ. പാൻറ്റും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കണേ. എന്തോ വെച്ച് കിട്ടി? നമ്മള് പതിവാറായതുകൊണ്ട് അടിപറ്റില്ല. പണം എവിടെ? പണം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എവിടെ? കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. അയ്യോ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല, കൊച്ചന്മാര് സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം. അല്ല ഇപ്പൊ ആര് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. എത്ര ഉണ്ട്? കിട്ടിയ മുഴുവൻ ഉണ്ട്. ബില്ല് എവിടെ? ബില്ലോ? ഇവരാരും ബില്ലാതനോ? ബില്ലൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല. നമ്മള് പതിവാറായതുകൊണ്ട് വായുവിൽ എഴുതി കൂട്ടും. വായില്ലോ? വായു എയർ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലല്ലേ? കാറ്റ്. എന്താ നാറ്റത്? ഇയാളെ കള്ളു കുടിച്ചണ്ട. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റിന്റെ കുഴപ്പം, ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ല്. അതെ, കൊടുക്കുന്ന ചരക്കിന്റെ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബില്ലാക്കി വാങ്ങിച്ചോണ്ടല്ലോ. മനസ്സിലായ? ഇതെന്തത്? പേപ്പർ. തനിക്കെന്താ പേപ്പർ വെച്ചോടും ഉണ്ടോ? അതെ, ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഒരാഴ്ചത്തെ പേപ്പർ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും. പാലക്കലച്ചനുള്ളതാ. നാളെ ഷക്കീലയുടെ പടം റിലീസ് ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഞാൻ കണ്ടതാ. കൊള്ള. അതെ, ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അയ്യോ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കല്ല. സമ്മതിച്ചാൽ പോയി പള്ളി പറയാൻ പറയും. അച്ഛൻ പള്ളി തന്നെ ഇരിക്കുന്നേ. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പറയാലോ. ആ കേറി പോ നോക്ക്. അല്ല ഇതെന്തത്? ചെവി. ഇതാ മാതാവ് 100 നോട്ടാണല്ലോ. ഇതെങ്ങനെ ചെവിയിൽ വന്ന്? മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നായിരിക്കും. പറഞ്ഞു വന്നായിരിക്കും. അഭ്യാസം എടുത്തോണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. കളിക്കല്ലേ. സാറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. കൊച്ചമ്മമാരോട് പറയരുതേ. പോയിക്കോ. പിന്നെ ഇത് വെച്ചോ. ഫുള്ളാ? ഇന്നെ കൂടാ നിദ്ര ബേക്കൂ. ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല സാർ. എന്നെ കാണരുത്, ഒരു സഹോദരനായിട്ട് കാണണം. സാറിനും ഇല്ല അമ്മയും പെങ്ങളും സിസ്റ്റേഴ്സും. അല്ല മാത്തൂട്ടി, കാശ് തന്നെ വളക്കാൻ നോക്കണേ. എന്നെ കിട്ടൂല. വണ്ടി വിട്ടോടാ, കുഴപ്പമാണ്. അല്ല നിങ്ങള് ഈ നന്നെ കൂടെ ഇനി ചീത്ത വാക്കായിരിക്കും ഇത്. നന്നെ കൂടാ നിദ്ര ബേക്കൂ. ഇല്ലച്ചു, ഞാൻ വെറുതെ. ഞാൻ എന്താ ഈ കാണണേ, എന്താ ഈ കേക്കണേ? കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പള്ളി വെച്ച് കണ്ട പോലെ അല്ലല്ലോ. ആകെ ഒരു മാറ്റം. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എന്ത് അത്ഭുതം ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. വല്ല ദൈവദൂതന്മാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോ? ഊവച്ചോ. എവിടെ? അതാ. അതാരാ രൂപക്കൂട്ടില്? ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അച്ചോ. എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്താ ദൂതന്റെ പേര്? സോളമൻ. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും സോളമൻ. അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ബാലുശ്ശേരി GHSലെ ഹെഡ് മാഷായിരുന്ന ഒരു എബ്രഹാം തോമസിനെ കുറിച്ച്. ഓർമ്മയുണ്ട്. സാറിന്റെ മോനാ. മിടുക്കൻ. നിന്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ഞാൻ കണ്ടു. വരണ്ട മണ്ണിലേക്ക് ഒരു പുതുമഴ പോലെ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നന്നായി.
ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗായികയെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമായിരുന്നില്ലല്ലോ. സോളമനും നന്നായിട്ട് പാടും. അതെയാ? ഹേയ്, അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൂടാം. ഞാനും ഇത്തിരി സംഗീതവും പാട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാ. ഇന്ന് കാലത്ത് തന്നെ ഒരെണ്ണം എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് തെലുങ്കിലേക്കോ കന്നഡത്തിലേക്കോ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിനകത്തൊരു യേശു, മയിൽ പീലി യേശു, മാമ്പുണ്ണി യേശു, മെയ്യ സകലം യേശു, മനസ്സിനകത്തൊരു പ്ലാങ് പ്ലാങ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അസലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു പഴയ സിനിമാ പാട്ടല്ലേ ഫാദർ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യേശു യേശു എന്ന് കേറ്റിയത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ പാട്ടെഴുത്ത് ഇങ്ങനെയാ. പഴയ സിനിമാ പാട്ടുകൾക്കിടയില് യേശുവിനെയും മാതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും തിരികെ അങ്ങ് കേറ്റും. അല്ല, അത് ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണല്ലോ. ക്രിയേഷൻ അല്ല, ക്രിമേഷനാ. പിന്നെ പാരഡി എന്നും പറയും. ഞാൻ ചായ എടുക്കാം, അച്ഛനിരിക്കെ. ഇരിക്കാവുന്ന സമയമില്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങുക. എന്റെ വണ്ടി വഴി വെച്ച് ഓഫായി. ആ മാത്തുക്കുട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോകുന്നേ. അച്ഛൻ ആ വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ? മോഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ. നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഓരോ ഇടവകയിലെ അച്ഛന്മാര് മാരുതിയും സെന്നും സെൽഫോണും ഒക്കെ ആയിട്ട് പായുന്ന കാണുമ്പോ കൊതിയാവുക. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ കെട്ടുവള്ളത്തൊക്കെ ഭേദമാണല്ലോ എന്റെ വണ്ടി എന്നുള്ള സമാധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ, എന്താ ഞാൻ വന്ന കാര്യം മറന്നു. ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ ഒരു മാനേജർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതോ ഒരു ആജാനുബാഹു. ആജാനുബാഹു? ആ, ഒരു സോമൻ. അയ്യോ, അത് സോളമൻ തന്നെയാ. സോമാന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കുന്നതാ. ഓഹോ, എന്നാൽ സോമൻ എന്ന സോളമൻ എന്ന് വന്നേ. ഇത്തിരി കുശലം പറയട്ടെ. വന്നേ, വാ. എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? മനസ്സിലായില്ല. അന്നയും ആലീസും പാവങ്ങളാ, വെറും ശുദ്ധാത്മാക്കള്. അവരുടെ മുമ്പിൽ നീ ദൈവദൂതനായിരിക്കും. പക്ഷേ പുറത്തു പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം നീ ആളത്ര ശരിയല്ല. പുറത്ത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞു? അതാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് വന്ന പത്രം നീ ആ മാത്തുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചു മേടിച്ചതുള്ളത് സത്യമാണോ? ഓ, അത് ശരി. ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു എന്നുള്ളത് നേരാ, പക്ഷെ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആ ആള് പറയുന്നത് കേട്ട് അച്ഛനെന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ആ ആളുടെ കുറച്ച് വെട്ടിപ്പ് ഞാൻ പിടിച്ചു, ഒന്ന് വരട്ടി. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പോയി ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. അതെ, സത്യം ഫാദർ. സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്. അതാ അച്ഛന്മാർക്ക് സേഫ്. അച്ഛൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം. പിന്നെ അന്ന ടീച്ചറും ആലിസ് ടീച്ചറും എനിക്കെൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ. ഒന്നല്ല, രണ്ടമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി എന്നുള്ള സത്യ. അല്ലാതെ സോറി, ആ മത്തകുത്തി വന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ബറാബസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. എന്തായാലും പരിചയപ്പെട്ടത് നന്നായി. സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പള്ളിമേട്ടിലേക്ക് വരണം, നമുക്ക് കൂടാം. പാരഡി മാത്രമല്ല, ഒറിജിനലും ഉണ്ട്. ശരി ഫാദർ. ആ, പിന്നെ സോളമന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ? പേടിയോ? ഹേയ്, പിന്നെന്തിനാ കൂടെ കിടക്കാൻ അവനെ വിളിച്ചത്? ആരെ? ആ മത്തകുത്തിയെ. ആര് വിളിച്ചു? എപ്പോ വിളിച്ചു? നന്നെ കൂടെ നിദ്ര വേക്കൂ എന്ന് നീ അവരോട് പറഞ്ഞോ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ, എന്ന് പറഞ്ഞാ കൂടെ കിടക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്നാണോ അതിന്റെ? എന്തേ? ഒന്നുമില്ലേ, കൂടെ നന്നായിട്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടാ നന്നായിട്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന്. ആ, എന്തായാലും അവനോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു. വല്ല പെമ്പിള്ളാരോടും പറയാണ്ടിരുന്നത് ഭാഗ്യം. ഈശോ മറിയ ഔസേപ്പേ, കൂട്ടിലിരിക്കും പുണ്യാള, കാട്ടിലെ പെണ്ണിനെ മാറ്റിക്കോ, പീഡനമാണ് പെണ്ണിൻ ലക്ഷ്യം, നീവായോ. മാതാവേ, ഏറ്റെടുത്ത ജോലി യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള മനസമാധാനവും ധൈര്യം എനിക്ക് തരണമേ. ആരുടെയും വെറുപ്പിനും ദേഷ്യത്തിനും എന്നെ ആളാക്കരുതേ മാതാവേ. തിന്നോ തിന്നോ, നന്നായിട്ട് തിന്നോ. നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ അത്താഴാ മോനെ. നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട, നീ എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട.
കിക്കിലി ചേട്ടത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിയാ മോനെ. ചിക്കൻ എന്ന് കേട്ടാ കത്തിയെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അവൻ. അവനെ നോക്കി നീ പേടിപ്പിക്കും. ചേട്ടത്തിയെ പൂവനോട് എന്താ ഒരു കിന്നാരം? ആ സോഫി മോൾ എത്തിയോ? നീ വേഗം വരണേന്ന് ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ മോളെ ഒന്നും പറയണ്ട. എസ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ ഒരു യമകാലം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള മിണ്ടാപ്രാണികളെ ഒക്കെ കൊന്നു തിന്നാ. ദേ ഒരുത്തന്നെ അവന്റെ ഒടുക്കലത്തെ അത്താഴം വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക. നിന്റെ പുന്നാര പൂച്ചയെ സൂക്ഷിച്ചോ. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അവൻ അതിനെയും കത്തിവെക്കും. ആ കോമൻ. കോമനോ? ആ അവന്റെ ചേച്ചി ഒരുത്തി കൊണ്ടാക്കി വെച്ച് പോയതാ. ഓ അതാണല്ലേ വിരുന്നുകാരുണ്ടെന്ന് അയമ്പൂട്ടിക്ക പറഞ്ഞത്. കൊച്ചമ്മമാരുടെ ബന്ധുവാ? ഓ എന്നാ ബന്ധുവാ. പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചതോ മറ്റോ ആണെന്ന്. കൊച്ചമ്മമാർക്ക് ഇപ്പൊ അവനില്ലാതെ ഉമിനീരിറങ്ങത്തില്ല. വെളുത്തിരുന്ന മുടിയെല്ലാം കറുപ്പിച്ച് അവൻ ഈ കുടുംബം വെളുപ്പിക്കും. വെളുപ്പിക്കേ? നീ തന്നെ കണ്ടോ, രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഈ മഞ്ഞത്തും വെയിലത്തും കാട്ടിലും മേട്ടിലും ഒക്കെ തുള്ളിച്ചോണ്ട് നടക്കുക. ഇക്കണക്കിന് പോയാലേ മോൾ അവരധികകാലം നോക്കേണ്ടി വരില്ല. രണ്ടുപേർക്കും കൂടി 4 കഷ്ണം പഞ്ഞിയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. പരദൂഷണം പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുതേ. സുഖമില്ലാത്തവരും അങ്ങനെ തുള്ളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ചേർത്തിക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ? ഓ നമ്മള് പറഞ്ഞ അവിടെ ആര് കേക്കാനാ? എന്നെ കണ്ടാലേ സിനിമാ നടിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്ന് പുതപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാ. നമ്മൾ എത്ര കുളിര് കണ്ടതാ. ആളിവിടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ത്രിസന്ധി ആവാൻ പോണ നേരത്തെ ഉടക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട. ഞാൻ ഏഷ്യന് കൂട്ടിയതാന്ന് പറയും. കൊച്ചമ്മമാരെ അടുത്ത് തലയെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കല്ലേ. തഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്ന പോലെ ചെവി തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞാ മതി. ഇല്ലേലേ ചിലപ്പോ മോള് പുറത്താവും. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരുടെയും കാലും അടിയും മുത്തുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലെന്ന് ചേർത്തിക്ക് അറിയാലോ. മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ സോഫി ആരാണെന്ന് അയാൾ അറിയും. മാതാവേ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടാവോ? ആ ബാ 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 ബാ. മ്യാവ് 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 മ്യാവ്. പൂച്ച പേടിച്ചു. ആരാ? എന്നാടാ ഇവിടെ ഒരു ശബ്ദം? അയ്യോ എന്റെ മോളെ, കർത്താവേ നീ അവനെ അടിച്ചിട്ടോ? ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ നീ അവനൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന്. വേണ്ട വേണ്ട, നീ അവനൊന്നും ചെയ്യരുത്. നീ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. വേണ്ട മോളെ. അയ്യോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ട് നീ കത്തിവിടെ. അയ്യോ കത്തി കത്തി കത്തിവിടെ. വേണ്ട വിടും മോളെ, പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ട. നീ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവനൊരാണല്ലേ. നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എനിക്കറിയാം. വിടുന്നേ അമ്മമാരെ, രണ്ടമ്മമാരെ. എന്താ ഇവിടെ ബഹളം? എന്താന്നറിയില്ല. ആദ്യം ഈ കുട്ടി വന്നു, പുറകെ കിക്കിലെടുത്ത് കത്തിയായിട്ട് വന്നു, പിന്നെ പിടിയും വലിയായി. അവര് തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നണു. അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലേ? എന്ത് പ്രശ്നം? എന്നാ ചേട്ടത്തി, എന്നതാ ഇവിടെ? എന്റെ കൊച്ചമ്മേ ഒരു പറ്റു പറ്റിപ്പോയി. ഈ കുട്ടി ഇവനെ അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് വന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയവും കാലവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പിടിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ ഇവനെ എടുത്തു പുറത്താക്കാന്ന്. ഞാൻ വന്നപ്പോ കർത്താവിനെ പോലെ ഇവൻ നിലത്ത് വീടിനടിച്ചു കിടക്കണത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കുട്ടി. അപ്പൊ കിക്കിലി അടുത്തെയാണ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് അല്ലയോ? ഓ ഇപ്പൊ കിക്കിലിട്ടാ കുഴപ്പക്കാരി. ഓ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നതാ. നല്ല തല്ലുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിച്ചതാ. ഈ കത്തിയെടുത്ത് അവന്റെ പള്ളേ കയറ്റിയാ മതിയായിരുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലേ എന്റെ പട്ടി വരും. അയ്യോ എന്റെ അമ്മേ. സോഫി മോളെ എപ്പോ വന്നു? ഞാൻ ചായ എടുക്കട്ടെ.